ଆପଣ ନାଁରେ କିଳା ଦେବ ନହେଲେ ବାହାର ସବୁ ମାନେ ଭାଷା ଭାଷା ଲଗେଇକି କହିଲା ବାହାର ଫୁଟେଇଦେବୁ ଇଏ କରିଦେବୁ ବନ୍ଧୁକ ବନ୍ଧୁକ ଇଏ କରିକି ପିଲାଙ୍କୁ ବାଡ଼ା ପିଟା କରି ଗାଡ଼ି ବାହାର କିଏ ମାଲିକ କିଏ ପୁଲିସ କ'ଣ କରି ଆମକୁ ନେଇ କହିଲେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବୁ ଆମେ 100 କିଲୋ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିବୁନୁ ଯେ କହିଲେ ମୁଁ ଆମେ ଅଛୁ 5 ଜଣ ଚାଲୁନ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଚାଲ ଯିବା। दर्शक बंधु टेस्ट ड्राइव ना रे आसुचंदी किछि दुर्बृत्त एवं गाड़ी नेकी चली जाउछंदी आसंतु आमे आज कथा हवा लालू ऑटोमोबाइल्स रो जे अछंदी प्रोप्राइटर तांको सहित कथा हवा सारंक सहित एमदी गोटे घटना घटी जाइछि चलंत कथा हवा। सर राजधानी स्पेशल न्यूज को स्वागत करछि। नमस्कार आपन सहित एमदी कोन गोटे घटना घटिछि जणे टेस्ट ड्राइव ना रे आसी कि गाड़ी को नेकी चली जाइछंदी 2 तारिख न घटना एक्चुअली 2 तारिख घटना कोन मो पाखरे गोटे सफारी गाड़ीटे जार नंबर MH04CD 6567 से गाड़ी नंबर गाड़ीटी कणास माटियापड़ा ग्रामर रति राउतराय एवं कालू राउतराय दी भाई मते कथबार्ता देते काम करने गाड़ीर काम कला बेले आरंभ होला पूर्व से मो सहित गोटे कथा होते जे आपण केते पैसा गाड़ी रे खर्च हम मुझे अप्रोक्सीमेटली गोटे 1.5 लाख रु 2 लाख टका गोटे एस्टिमेट देती जे एति टका खर्च हम हो पारे से कहते देखो जिते कम हो करूँ आ भल कम हवा दरकार मुझे ठीक अच्छे तर गाड़ी कम है मुझे गाड़ी खोलीदेला गाड़ी अनेक आउ कि त्रुटि बाहर जोटा कि एस्टिमेट बाहर थी बुझे कि मुझे जनइली मुझे अरे ये कम सब बाहर करना करना ना जहाँ एस्टिमेट पचे अधिका हो कि गाड़ी मोर भल भाव कर दियो जहाँ पैसा खर्च हो पैसा भी आप टेंशन नियंतुनी गाड़ी भल भाव कर दिंतु तेणु मु निर्द्वंद्व गाड़ी तार कम जहाँ भी रिक्वायरमेंट है गाड़ी सब करदेला गाड़ी कम सरीगला कम सरला मत सी भितर किसी एडवांस देते आउे फाइनाल एस्टिमेट मत पचारा तार 2,55,000 है से कहला हाँ ठीक अच्छे आम जीवु गाड़ी चेक करूँ आणवु सी आसिले ता भाई रति राउतराय जी सी आसला आसिक गाड़ी चेक कला आम एत पैसा दबू ना मुझे कहीं ना आम एत पैसा दबू ना आम 1.5 लाख टका दबू आम 1 लाख टका दबू ना मुझे कहीं दबू ना ना आम दबूनी आम पैसा नहीं मुझे पैसा जी ना आपड़ कहीं काम करते मत कहीं कहले आप गाड़ी में मुझे कहीं खर्च कली आप कह काम कली ना ना मुझे न कही आप गाड़ी मुझे कहीं काम करता ना आम दबूनी आमर समिति पात्र चिन्ह ये चिन्ह सी चिन्ह पूरा आम कणास डेलांग मत देखला मुझे हाँ तू कणास डेलांग तो गाँव में देखू इटी कम कर माने पैसा देबू आठी तू भावना जे ये बादाम वाला किए आउ किए भावुँ भुवनेश्वर सब झुंपुड़ी करके बही तू डेलांग कणास आसी देखू मत मुझे से रोल देखा तू जा पैसा दब काम कर हक पैसा मुझे परिश्रम कर पैसा दब हाँ मुझे 5-10 काटिदे पारे तुम जब मौखिक मो साथ आलोचना कर 5-10 काटिदे पारे कि सी कौन कले ना किसी दिन आइले 2 मास खंड आइले 2 मास न आसिक मत मझे मझे थ्रेटनिंग देले मुझे लिखित अभियोग गोटे देकी लिखिली थ्रेटनिंग देले कहले आम पैसा न दे गाड़ी नहीं जीव तुम आमर कौन कर देखिया तेणु मुझे बाध्य मुझे केतले कौन हम मुझे रोचे न रोचे पिला रोचे मो खंडगिरी थाना जड़े एसआई अच्छा स्मृति रंजन पाल्टा सिंह ना सब इन्स्पेक्टर लिखिकी देती सी भी कौन मत कौन लिखिकी देता ना कौन मुझे जानी ना थार मत कहले कौन है मुझे एमती कथा है ना छाड़ू ताकू भी डाकिले मत भी डाकिले कहले गोटे काम कर आपस बुझामणा कर किए स्मृति रंजन पाल्टा सिंह गोटे आपस बुझामणा कर मुझे कहूना आज्ञा मुझे काम कर मोर 2,55,000 होती बाकी एतिक पैसा देते आ रेस्ट अमाउंट देले कहले लालू आप मुझे आज्ञा मोर 15,000 टका काटि दिंतु 2,40,000 दिंतु मुझे कहली स्मृति रंजन पाल्टा सिंह ना ना एत पैसा सी दे पारनी मुझे सी देपारे आपड़ कहते मुझे कौन करी कहते आप कहना के पैसा सी दब ना से 2,10,000 टका दब आ से एत पैसा दे पारे कि स्मृति रंजन पाल्टा सिंह कहले मुझे हाँ ठीक अच्छे जेहेतु मुझे थाना सागर जड़ित थाना गाड़ी फाड़ी कम कर उत्तर कली मुझे हाँ ठीक अच्छे गोटे लस है हम हम लाभ लस अच्छी गाड़ीटा पड़ी अच्छी एत पैसा मोर फसिक अच्छी 2-4 मास है नहींगले नहीं लाभ ना ना मुझे राजी भी होगली 2,10,000 राजी होगला से भी गाड़ी आउ नेलानी से दिन पुणी 8-10 दिन गला पुणी पाल्टा सिंह सार मत डाकिले कहले लालू बाबा सी 2,10,000 दौनी 2 लाख टका दब मुझे सर कौन आप सी जहाँ कहते मत आप कथा कहते ना ना सी दबनी आप ना किड़ा दब ना कोर्टे फोटो ये कर मत पाल्टा सिंह सार मत इनडायरेक्टली मत कहले मुझे सर जब कोर्टे कम कर सब ले जाते सब कम कर पैसा नदे कोर्टे नहीं जाते ताल शोरूम फोरूम सर्विस सेंटर रहतानी जी कम कर कोर्टे केस कर गाड़ी नहीं पैसा कहीं दब तेणु मुझे मना कली तार सी कोर्टे केस करूँ
ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଦେବାର ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ସେ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ତାପରେ ଏ କଥା ମୁଁ ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲି ନା ଆଇଆଇ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ ଏମିତି ଏମିତି ପାଲଟା ସିଂ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ସେ ଦୁଇ ଥର ମୋତେ ଡାକିକି ମୋତେ ଏଇଭଳିଆ କହିଲେ ଯେ ତମ ନାଁରେ ସେ କିଳା ଦେବ, ଇଏ ଦେବ, ସିଏ ଦେବ, ଇଏ ନ ବୁଝିକି ମୋତେ ପାଲଟା ସିଂ ସାର୍ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ସେ ପାଲଟା ସିଂ ସାର୍ ତାଙ୍କ ଗାଁ ବୋଲି ମୋତେ ଅନୁଭବ ମୁଁ କଲି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏକପାଖିଆ ନ୍ୟାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋତେ ଅନୁଭବ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କିଛି ନ କହିକି ପୋଲିସ ହଁ ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି। ମୁଁ ସେଠୁ ଆଇଆଇସି ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲି, ଆଇଆଇସି ସାର୍ ମୋତେ ସେଠୁ କ'ଣ କହିଲେ ପାଲଟା ସିଂ ସାର୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ଘଟଣା ନା ଏଇଆ ନା ସିଏ ଯଦି ପଇସା ନ ଦେବ, ଇଏ ଯଦି କାମ କରିଛି ଇଏ ପଇସା କେମିତି ପାଇବ? ତେଣୁ ଯଦି ସେ ନ ନେବ ଅଧିକା ପଇସା ସେ ଆସି ଲେଖିଦେଉ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ନେବିନି ଗାଡ଼ି, ଅଧିକା ପଇସା ହେଇଛି, ତେଣୁ ଇଏ ତା'ର ଗାଡ଼ି ଖୋଲିକି ବିକିବ କି ଇଏ କରିବ ଏ ବିଷୟ ହିସାବରେ କହିଲେ। ନହେଲେ ସେ ଲୋକକୁ ଡାକ କ'ଣ ହେଇଛି ମୋ ପାଖକୁ ମୁଁ ବୁଝିବି। କିଏ କହିଲେ? ଆଇଆଇସି କହିଲେ। ପାଲଟା ସିଂ ସାର୍ ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ, ସିଏ ଆସିଲେ ଆଉ ତା ଭାଇ ଆସିଲା ପାଲଟା ସିଂଙ୍କର, ସିଏ ଏଇନେ ଆସିପାରିବନି, ତା ଭାଇ ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ଅଛି, ଇଏ ଅଛି ସିଏ ଅଛି, ତା'ର ସାନ ଭାଇ ଗାଁରେ ରହୁଛି। ସାର୍ କହିଲେ ସେ ସାନ ଭାଇ ରହୁ ଯିଏ ହଉ ତାକୁ ଡାକିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଏଇଟା ତୁଟାଅ ଜଲ୍ଦି, କିଏ ଆଇଆଇସି ସାର୍ କହିଲେ। ତେଣୁ ପାଲଟା ସିଂ ସାର୍ ସେଦିନ କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ 2 ତାରିଖ ଦିନ, ଏଇଟା 1 ତାରିଖ ରାତି କଥା, 2 ତାରିଖ ତାକୁ ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଲଞ୍ଚରେ ଘରକୁ ଯାଇଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛି। ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି ସିଏ ଆସି ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା। ସିଏ ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ତା ସାନ ଭାଇ ଆସେ ନା, ତା ଦାଦା ପୁଅ ଭାଇ ନା କିଏ ଗୋଟେ ଜଣେ କାଳୁ ମାର୍ଥା ନା କ'ଣ ତା ନା, ସିଏ ଆସେ ମୋତେ କହିଲେ ଭାଇ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଗାଡ଼ି ନେବା ପାଇଁ, ସାର୍ କାଲି ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ହଉ ମୁଁ ତ ଖାଇବାକୁ ଆସିବି, ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ କି 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଘରକୁ ଗଲାବେଳକୁ। ନା ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଆରାମରେ ଖାଇକି ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦେବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବ ଗାଡ଼ି, ମୁଁ ଟିକେ ଚଲେଇକି ଦେଖିଦେବି ତାପରେ ପଇସା ଦେଇକି ନେଇଯିବ ଗାଡ଼ି। ମୁଁ ଆଉ ତା'ର ଏତେ ମାନେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛି ସେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଏମିତି ନେଇଯିବ ବୋଲି ପାଲଟା ସିଂ ସାର୍ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ବି ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ମୁଁ ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲେ, ମୁଁ ହଉ ପିଲାଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ ପିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅ, ତା ସାଙ୍ଗେ ବସିଯାଅ, ସେ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିଦେବ। ଏ କଥା ଧୋଇବା ବି କହିଲି, ଧୋଇବା ବି ୱାସିଂ ବି ମନା କଲା, ନାଇଁ ୱାସିଂ କରିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ସେମିତି ନେଇଯିବି। ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଛି କୁଆଡ଼େ ଜାଁଳାରୁ ଭୁଆଶୁଣି। ପିଲା କହିଛନ୍ତି ଏତେ ବାଟ କ'ଣ ଆପଣ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରି, ସେ ମଦ ଟାଙ୍କେ ବି ପିଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ତା ଡ୍ରାଇଭିଂ, ସିଏ ସେଇଠୁ ନେଇକି ଯାଇଛି ପୁରା ରାମେଶ୍ୱର ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଯାଇଛି ଗାଡ଼ି, ପିଲା କହିଲେ ଏତେ ବାଟ ଭାଇ ଏଡ଼େ ଜୋର ଚଲାଉଛ ନା, ତମେ ବସ ଅସୁବିଧା କିଛି ହେଉନି। ତାପରେ ରାମେଶ୍ୱରରୁ ବାଙ୍କି କ'ଣ ଜଙ୍କିଆ ଆଡ଼ିକି ବୁଲେଇଛି, ଆଉ ଜଙ୍କିଆ ଆଡ଼ିକି ବୁଲେଇକି କ'ଣ କରିଛି ନା ଏ ଟୋକା 4-5ଟା ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ପିଲା ସେଟିଂ କରିଛି। ସବୁ ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ମୋର ସବୁ ବାହାର କଲେ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ, କହିଲେ ବାହାର ସବୁ ମାନେ ଭାଷା ଲଗେଇକି କହିଲା ବାହାର ଫୁଟେଇ ଦେବୁ, ଇଏ କରିଦେବୁ, ବନ୍ଧୁକ ଇଏ କରିକି ପିଲାଙ୍କୁ ବାଡ଼ା ପିଟା କରି ଗାଡ଼ି ବାହାର, କିଏ ମାଲିକ କିଏ ପୋଲିସ କ'ଣ କରି ଏମିତି କରିକିରି ପିଲା ତ କୋକ ଭାବେ ଛୋଟ ମେକାନିକ୍ ପିଲା ବାହାର ପିଲା ଗୋଟେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା 70-80 କିଲୋମିଟର ପଳେଣି, ତାକୁ ବାହାର କରି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଛଡ଼େଇକି ଆଙ୍କଠୁ ପଇସା ପତ୍ର ଯାହା ଥିଲା କ'ଣ ଥିଲା ସବୁ ଛିଣ୍ଡା ତୁଟା କରିକି ସବୁ ନେଇକି ପଳେଇଲେ ଗାଡ଼ି। ଆଉ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ, ମୁଁ ବି ବାର ଆ ଭିତରେ ଫୋନ୍ କରୁଛି ଏତେ ସମୟ କ'ଣ ହେଲା, ଏମାନେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏପଟେ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କରେ ନା ଏମିତି ହେଇଗଲା ଭାଇ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଠି ପାଖାପାଖି ଥାନା କ'ଣ ଅଛି ନା ଏଠି ଜଙ୍କିଆ ଥାନା, ଏଠି 5 କିଲୋମିଟର ନା କେମିତି ନା ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଏଠି ବି ନାହିଁ ଚାଲିବା ପାଇଁ। ଏତେ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ପିଲା ଯାଇକି ଜଙ୍କିଆ ଥାନାରେ କହିଲେ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ କହିଲି। ଆଇଆଇସି ସାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ପାଲଟା ସିଂ ସାର୍ଙ୍କୁ, କହିଲେ ତାକୁ ଜଲ୍ଦି କୁହ ଗାଡ଼ି ସହ ଆସି ଏଠି ଥୋଇବ, ନହେଲେ ତା ନାଁରେ କେସ୍ ହେବ। ତାକୁ ଗୋଟେ ଡକା ହେଉଛି, ସିଏ କାହିଁକି ଏମିତି ରବରୀ କେସ୍ ଭଳିଆ କଲା, ଡକାୟତି ଭଳିଆ କାହିଁକି ଗାଡ଼ିଟା ନେଇକି ଗଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ବି ଚିତ୍ର ମୋର ସେଥିରେ 170 ଲକ୍ଷ ଅଛି ଫସିକି ଅଛି। ମୁଁ ସେଇ ପଇସାରେ ଆଣିଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦରମା ଦେବି, ଏ କରିବି ସେ କରିବି, ପିଲା ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଚାଲିବ, ସେগুলো 2-4 ମାସ ପଚିକି ମୁଁ ବହୁତ ମାନସିକ ଟେନସନ୍ରେ ଥିଲି, ମୁଁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲି। ତେଣୁକରି ଆଇଆଇସି ସାର୍ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୋତେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ପରଦିନ ତାକୁ ଫୋର୍ସ ପଠାଇ ସେ ପିଲାକୁ ଗାଁରୁ ରିକଭରି କଲେ। ରିକଭରି କଲା ପରେ ଗାଡ଼ିଟିକି ପାଇଲେ ନାହିଁ, ଗାଡ଼ିଟି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ସେ ଲୁଚେଇକି ଗୋଟେ ରଖିଥିଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ରିକଭରି କଲେ। ରିକଭରି କଲା ପରେ ତାକୁ କାଲି କେସ୍ ତୁଟି ନାହିଁ, ଗତକାଲି ତାକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ପଇସା ସେ ଦେଇଛି, ସେ ଲୋକ କିଛି ପଇସା ଦେଇଛି, ଆଉ କିଛି ପଇସା ମଧ୍ୟ ବାକି ଅଛି। ତେଣୁ ସେ 7 ତାରିଖ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଯେ ଏମିତି ଆମେ 7 ତାରିଖ ଆସିକି ମୀମାଂସା କରିବୁ, ଆଉ ବାକି ପଇସା ଦେବୁ, ଇଏ କରିବୁ, ଏଇଭଳିଆ କଥା ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ମାନେ କଥା ଯଦି କଷ୍ଟମର ଗ୍ୟାରେଜରେ ଏଇଭଳିଆ କରିବେ, ଏଇଭଳିଆ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ କଷ୍ଟମର, ତାହେଲେ ଗ୍ୟାରେଜ କାହା ଉପରେ କଷ୍ଟମର ଉପରେ କେମିତି କ'ଣ ଭରସା ରହିବ? ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାର ଆଇଆଇସି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏ ଜିନିଷକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମନୋବୃତ୍ତି ଯଦି ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଲୋକ ଏମିତି ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି। କିଛି ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଠିକ୍ସେ ନ୍ୟାୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। 7 ତାରିଖ ନଦେଲେ ତା ନାଁରେ ପୁଣି ୱାରେଣ୍ଟ ହେବ, ପୁଣି କେସ୍ ହେବ, ଗାଡ଼ି ରିକଭରି ହେବ, ସବୁ ହେବ। କାରଣ ମୁଁ ଏଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ସେ ବହୁତ ପଇସା ଲସ୍ କରିକି ମୁଁ ରାଜି ହେଇଛି, ଯେତିକି ପଇସା ସେ ଦେବା କଥା ନ ଦେଇକିରି ମୁଁ ବହୁତ ପଇସା ଲସ୍ରେ ରାଜି ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଫସି ଯାଇଛି, ସେ ପଇସା ଦେଉନି, ଗାଡ଼ିଟି ହେଇଛି, ମୁଁ ତେଣୁକରି ମୋ ଲସ୍ ହେଉ ପଛେ ମୁଁ ଗାଡ଼ିଟି ସମାଧାନ କରିଦେଲି। ସେ କାନ୍ଦୁଣି ମାନ୍ଦୁଣି ହେଲା, ସେ ଲୋକ କହିଲା ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ ରତି ରାଉତରାୟ ଆଉ କାଳୁ ଛୋଟରାୟଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ିକି ମୁଁ ଗାଡ଼ି ନେଇଯାଇଛି। ଏ ପିଲାଟି କହିଲା, ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଯିଏ ମାଲିକ ରତି ରାଉତରାୟ, କାଳୁ ଛୋଟରାୟ, ଏ କାଳି ଛୋଟରାୟ ରତି ଛୋଟରାୟ 2 ଭାଇ, ସେ ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସଂସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତାଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ିକି ଇଏ ନେଇଛି ବୋଲି ଇଏ ମାନିଲା ମୋତେ।
कहला ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ପାଡ଼ି ଭାଇ ନେଇଯାଇଛି ମୋତେ ଛାଡ଼ ମୁଁ ଗଲେ ଯାହା କରିବି ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିବି ଯାହା କରିବି ଏମିତି ହେଇଛି ଆଉ ନଦେଲେ ଆଉଥରେ ଆକ୍ସନ୍ ହେବ କେସ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ପୁଣି ପୋଲିସ ତାର ଆକ୍ସନ୍ ଦେବ ପୋଲିସ ତାର ଯାହା ଇଏ କରିବା କଥା କରିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା ସେଦିନ ଗାଡ଼ି ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ନାଁରେ ନେଇଥିଲେ ଠକିକି ସାର୍ ଆମକୁ ଆସିକି କହିଲେ ଗାଡ଼ି ଆମେ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିବୁ ଆମେ କହିଲୁ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିବୁ ଗାଡ଼ିଟା ଧୁଆ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଦିଆହେବ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିବେ ଆଉ ସେ ଦେଖିଲୁ ଆମର ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉନଥିଲା ରିମୋଟ୍ରେ ବେଟି ପକାଇ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ପ୍ରଥମ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ନାହିଁ ଟାଙ୍କିରେ ତେଲ ପକାଇବା ଆମେ କଟକ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଏପଟେ ରୋଡ଼ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଟାଙ୍କି ଆମେ କହିଲୁ ତେଲ ପକାଇବାକୁ ତେଲ ପକାଇଲେ କହିଲେ ଏଇପଟେ ଯିବା ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିଦେଇ ଆସିବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଡ଼ୁ ଆଉ ଆମେ କହିଲୁ ଆମର ଏତେ ବାଟ ଟ୍ରାଏଲ୍ ନାହିଁ ଟ୍ରାଏଲ୍ ନାହିଁ ସେ କହିଲେ ଆମେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବୁ ଶୋଧିକି କହିଲେ ମାଆ ନେଇ କହିଲେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବୁ ଆମେ 100 କିଲୋ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିବୁନୁ ଯେ କହିଲେ ଆମେ କହିଲୁ ଆମେ ଅଛୁ 5 ଜଣ ଚାଲୁନ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଯିବା ଟ୍ରାଏଲ୍ ଯାଇକି ଆମର ଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିବାକୁ ଗଲୁ ସେ ବାଟରେ ରହିଲେ ବାଟରେ ରହିକି ଆମର କାହା ସହିତ ଫୋନ୍ କଥା ହେଲେ ସିଗାରେଟ୍ ଆଣି ଗୋଟେ ଦୋକାନ କାହା ସହିତ କଥା ହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବଇଛୁ 2-3 ଜଣ ଟୋକା ଆସିଲେ ଗାଡ଼ି ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆମର ରାମେଶ୍ୱର ଛକ ପାଖରେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଗାଡ଼ି ରହିଲା ଗାଡ଼ି ରଖି ସାରିଲା ପରେ ସେ ସିଗାରେଟ୍ ଆଣିଲେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସିଛୁ 4 ଜଣ 3 ଜଣ ଟୋକା ଆସିଲେ ଗାଡ଼ି ଲଗେଇଲେ ଆମ ଘରେ କହିଲେ ଗାଡ଼ି ଓହ୍ଲାଅ ଆମେ ଗାଡ଼ି କ'ଣ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଓହ୍ଲେଇବୁ ଆମେ ନା ଗାଡ଼ି କେଉଁଠି ସାଇଡ଼୍ ମାରିକି ଆଇଛ ଗାଡ଼ି ଓହ୍ଲାଅ ସେ ପଡ଼ି ଖଣ୍ଡିଆରା ଆମେ କହିଲୁ ଆମେ କାହାକୁ ସାଇଡ଼୍ ଗାଡ଼ି ଓନର୍କେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ ଆମକୁ ଧମକ ଦେଲେ ଭଡ଼ିଂ ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇ ଦେଲେ ପଛକୁ 2 ଜଣ ଆଗରେ ଜଣେ ସ୍କୁଟି ରଖିଦେଲେ ଆମକୁ ଭଡ଼ିଂ ଗାଡ଼ି ଭାଷା କହିକି ଓହ୍ଲାଇ ପକା ଓହ୍ଲାଇ ବୋଲେ ଆମେ ଚାବି ନେଲେ ଆମକୁ ଛଡ଼ାପଡ଼ା କରି ଧୀରେ ଗଲେ କହିଲେ ଏଠୁ ପଳାନ ମାରି ମୁଟ୍ ଦେବୁ ଚାବି ଛଡ଼େଇଲେ ଆମର ମନ ଯାଇ କଲର ପେଣ୍ଟର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବେକରେ ଚେନ୍ ଥିଲା 9,000 ଟଙ୍କା ପର୍ସ ଥିଲା ଜଣେ ପାର୍ଟି ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ ଛଡ଼ାଛକ ନେଇ ପଳେଇଲେ ଗାଡ଼ି ସହ 9,000 ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଚେନ୍ଟା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚାବି ଛଡ଼େଇକି ଆମେ ଥାନା ଯାଇ ଦେଖା କଲୁ ଥାନା କହିଲେ ଆମର ସେଇଟା ଜଙ୍କିଆ ଥାନା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଠୁ 6 କିଲୋମିଟର ଆମେ ଅଟୋ ଭଡ଼ା କରି ଗଲୁ ଥାନା କହିଲୁ ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ଖଣ୍ଡଗିରି ଆପଣ ଆପଣ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ଯାଇ ଏଫଆଇଆର୍ ଲେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ଜଣେଇଲୁ ଆପଣମାନେ ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଠକାମିର କେମିତି ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ନାଁରେ ଯଦି କେଉଁମାନେ ଠକାମି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ରାଜଧାନୀ ସ୍ପେଶାଲ ନ୍ୟୁଜ୍।